बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे दोस्तों भाइयों अस्सलाम वालेकुम। अच्छा एक मेहरबानी करनी है भाई इसनू सबसक्राइब भी करना लाइक करना सब्सक्राइब करना ओ यार मैनू कहना नहीं आंदा। चलो समझ गए हुण। चलो लाइक शाबाश बेटा बहुत बढ़िया। हाँ जी राजा साहब जी आज की कहानी जी है ना जी बड़ी दिलचस्प। अच्छा राणा सजाद साहब लेके आए हैं और बड़े देखने वाले जड़े है ना जी पसंद कर रहे हैं। बड़ी बड़ी दूरों मैसेज आ रहे हैं कि बहुत अच्छा प्रोग्राम है। ये कोशिश करी दी है कि पिछले जमाने दियां गल्लां बातां को जरा रूह नूं सुकून मिले जिन्हां नाल साडी सकाफत जुड़ी हुई है। थोड़े जे पिछे भी ठीक है दूसरे मुल्कां दे यूके हो गया दुबई वलैत दे सारे मुल्क जेड़े भी पूरा दे भी बड़ा निजाम बड़ा प्रोग्राम अज जेड़ा ना अपना सऊदी वाला उन्हां दा फोन आया मैनू भी बंदा ही सानू दे दो। आखिरी पुरजा है इस तो बाद ना असि नहीं दे सकते। सुनाओ जी गल। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ अच्छी कहानी सुना रहे जी। एक बादशाह सलामत ਨੂੰ 7 बेटे ने। माशाअल्लाह। आज दी स्टोरी सुनाओ। आज दी स्टोरी जी एक बादशाह होया करता सी। बादशाह है सी जी। एक बादशाह सलामत था उसके 7 बेटे थे। वाह 7 बेटे जवान हो गए। अच्छा अगो तलकात वाले वजीर नजूमी मशीर वो कह लगे बादशाह सलामत इन्हां दी शादी कर। ਉਹਦੇ ਦਰਬਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ दरबारी ਵਜ਼ੀਰ ਮਸ਼ੀਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਹ ਰਹੇ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਦਈਏ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ। ਅੱਛਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਠੀਕ ਆ ਸਾਡਾ ਇਰਾਦਾ ਯਾਰ ਇੱਕੋ ਘਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਲੱਭ ਜਾਣ ਵੀ ਇਕੱਠੀ ਝੋਲੀ ਲੈ ਲਈਏ ਇਕੱਠੀ ਦੇ ਦਈਏ ਵੀ ਬਜਾਏ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਬਰਾਤਾਂ ਚੜਾਂਗੇ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਫਾਹਰ ਵੇਚ ਕੋਈ ਗਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਇੱਕੋ ਗਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ। ਆ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਐਸੀ ਝੋਲੀ ਲੱਭ ਜੀ ਤੇ 7 ही हो अखीर जो एक बादशाह था ऐसा उसको बेचारे को 7 बेटियां 7 बेटियां 7 बेटा कोई जोड़ तो चंगा बन गया। खैर जी उत्थे गलबात चलाई वो कह लगे जी मनु आ गई ठीक हाँ होगी। बादशाह ने कहते भी तुसी भी अपनी मियां 6 महीने तैयारी रखो इधर भी 6 महीने की तैयार हो के दिन दूर उत्थे मुकर्रर कर ले। ਅੱਗੇ ਵਜ਼ੀਰ ਮਸ਼ੀਰ ਮਰਾਸੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ ਜਾ ਕੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਰਾਸੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ ਟਾਈਮ ਜਾ ਕੇ ਬਣਾ ਲਿਆ ਇਸੇ ਤੋਂ जानी जी तैयार हो गई। अच्छा थोड़ी जी तकलीफ कर लो पीछे रहो। अच्छा जी और तकलीफ हो रही है ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਦਿਖਦਾ ਰਹੂਗਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਰਹੂਗਾ। चलो जी खैर जानी तैयार हो गई। छोटे छोटा कहन लग्या अच्छा बेबे जी गल ये भी तुसी 6 बेटियां नूं अपने नूं लै जाओ इन्हां दी शादी करो मैं पिछों निगरानी मैं पीछे रवांगा खुदा दा खातों तुहाडे कोल 100 हादसा हो जाए कोई 100 मसला बन जे मैं पीछे देख पा या कोई होर कहण लगे नहीं चढ़ जावे आके कब्जा कर लवे। सही बात अपन रानियां लेके जंगल च बैठे रहिए घर अगले काबू कर जा। बेटे ने जो गल करी बादशाह सोची पिया भी उन्हें कहा यार आप 7 की गल करी तू ये कह रहा भी 6 ने ब्याह लईए। उन्हें कहा नहीं उस टाइम रवाल रमूल ते अंगूठी देखले ब्याह निकाह हो जाता ते उन्हें कहा जी तुसी मेरा रुमाल या अंगूठी ले जाओ निशानी ये मसल करके निकाह 7 का कर लो पर ये भी जे अल्लाह खैर रखे तुसी खैर करिए तो आ गए ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਂਦੇ ਘਰ ਮਕਸਦ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਈ ਕਰਨਾ ਕਰਾਣਾ ਜੋ ਕੁਝ ਹੈ ਰਸਮ ਰਿਵਾਜ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ ਓਕੇ ਵਜ਼ੀਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਯਾਰ ਮੁੰਡਾ ਗੱਲ ਤਾਂ ਠੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਲੰਮਾ ਸਫ਼ਰ ਆ ਵੀ ਮਸਲਾ ਹੀ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਅੱਛੀ ਸੋਚ ਸੀ ਸੱਚੀ ਸੋਚ ਸੀ ਮੁੰਡਾ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਸੀ। ਚਲੇ ਗਏ ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਵੇ ਕਹਦੇ ਤੇ ਬਸਾਂ ਦੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀਗਾ ਯਾਰ ਜਿਹਨੇ ਪੈਦਲ ਜਾਣਾ ਸੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਵਕਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਨਾਲੇ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੇ ਘੋੜੇ ਸੀ ਘੋੜੇ ਪੈਦਲ ਗੱਡੀ ਕਾਰਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗੱਡਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਚਲੇ ਗਏ ਜੀ
ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸੀ ਆਣ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਰਸਤੇ ਦੋ ਥੇ। ਅੱਛਾ। ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਯਾਰ ਆਹ ਰਸਤਾ ਨੇੜੇ ਆ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰੋਂ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਵਿੱਚ ਬਟੇ ਨੂੰ ਹੋ ਜੋ। ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਓ। ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਗਲੇ ਘਰ ਹੋਇਆ ਏ। ਅਗਲੇ ਘਰੋਂ ਜੀ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਸਤਵੇਂ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਨਿਬੇੜਿਆ ਸੀ? ਸਤਵਾਰ ਦਾ ਉੱਥੇ ਗੁੱਠੀ ਛੁੰਡੀ ਬਾਲ ਸਵਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਸਾਲ ਪੱਕੀ ਨੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਓ। ਠੀਕ ਆ। ਜਦੋਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਆਏ ਨਾ ਜੀ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ, ਉਸ ਰਸਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਦਿਓ ਰਿਹਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਕੀ ਦਿਓ ਦਿਓ? ਅੱਛਾ। ਉਹ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ ਹਾਂ, ਬਾਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਹਦੂਦ, ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਸਿਸਟਮ ਜਗੀਰ ਆਪਣੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ। ਉਹ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਹਦੂਦ 'ਚ ਵੜੇ ਨਾ ਜੀ, ਬਹੁ ਆਦਮ ਬੋ ਕਰਕੇ ਫੜ ਲਏ ਸਾਰੇ। ਜੰਜੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬੇਟੇ, ਵਜ਼ੀਰ, ਮਸ਼ੀਰ, ਬੇਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲਿਆ ਰਹੇ ਸਾਰੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਚਾਰ ਮਸਨ ਆਉਂਦੇ, ਸਾਰਾ ਹੀ ਤਰੰਡੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਟਰੰਡੇ ਦਾ ਟਰੰਡਾ ਜੀ ਉਹ ਕਾਬੂ ਕਰ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਹੈ? ਮੀਆਂ ਮੇਰੀ ਹਿੰਦੂ ਚ ਵੜਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੂੰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਰ ਕੋਈ ਲੱਗੀ ਵੀ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਸਾਈ ਰਹਿੰਦਾ? ਵੀ ਮੇਰੀ ਭੈਣੇ ਜੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੈ ਕੋਈ ਸਾਈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਲਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਤੇ ਵੀ ਯਾਰ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ। ਅਸਲ ਤਾਂ ਆ ਗਏ ਯਾਰ ਵਿੱਚ ਪਟਾ ਵੀ ਵਿੱਚ ਚਲ ਜਾ। ਤਰਲਾ ਸ਼ਰਲਾ ਕਰਿਆ ਦਿਓ ਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਮੁੰਡੇ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲਿਆਏ, ਬਹੂਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਪਿੱਛੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਕਰ ਕੁਰ ਕੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਪਿੱਛੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹਨੇ ਕਹੀ ਮਾਫੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦਿਓ ਨੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹੁਣ ਅਖੀਰ ਜੀ ਉਸਨੇ ਸਾਰੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਉਹ 150 ਜਿਤਨੇ ਆਦਮੀ ਸੀ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਪੱਥਰ ਤੇ ਬਣਾ ਖੜੇ ਕਰ, ਉੱਥੇ ਘੋੜੇ ਵੀ, ਬੰਦੇ ਵੀ, ਸਾਰੀ ਬਰਾਤ ਸਾਰੀ ਬਰਾਤ ਪੱਥਰ ਦੀ ਪੱਥਰ ਦੀ ਕਰਤੀ। ਕੁਦਰਤ ਲਈ ਹੁਣ ਮੁੰਡਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ 7 ਦਿਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਸੀ ਵੀ 3 ਦਿਨ ਜਾਣ ਦਾ, 3 ਦਿਨ ਵਾਪਸੀ ਆਉਣ ਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਪੱਥਰ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਨਾ, ਪੁਰਾਣੇ ਵਕਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਭੋਲੀਆਂ ਸੀ। ਆ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਆ ਗਈਆਂ ਛੱਲੀਆਂ। 3-4 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦੇਸੀ। ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਮਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਲਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਛੱਲੀਆਂ ਕਢਾਣੀਆਂ। ਕਹਾਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਨਿਆਣੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾ। ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਸਾਰੇ ਜਲਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਵਿਹੜਾ ਭਰਿਆ ਹੋਣਾ, ਅਸੀਂ ਛੱਲੀਆਂ ਛਿੱਲਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਚਿੜੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਚੀੜਾ ਸੀ। ਉਹ ਜੋ ਚੀੜਾ ਗਿਆ ਨਾ ਬਾਹਰ ਦਾਣਾ ਦੂਣਾ ਚੁੱਗਣ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਫਾਈ ਵਾੜਾ ਲਾਇਆ ਤੇ ਚੀੜਾ ਫੜ ਲਿਆ। ਫੰਦੀ ਲਾਈ ਚੀੜਾ ਫੜ ਲਿਆ। ਚੀੜਾ ਫੜ ਲਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚਿੜੀ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਬੇਤਾਬ ਹੋਈ, ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸੀ, ਉਹ ਕੁਰਲਾਵੇ, ਇੱਧਰ ਜਾਵੇ ਉੱਧਰ ਜਾਵੇ, ਬੇਚੈਨ ਹੋਈ ਫਿਰ। ਉਹ ਚੀੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਨਾ ਉੱਡੀ ਜਾਵੇ। ਅੱਛਾ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਬੈ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ੀਬਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਂਡੀ ਚ ਪਾ ਲਿਆ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਛਤੀ ਫੜੀਜਾ ਸੀ ਫੰਦੀ ਚ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਇਹੀ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਚੀੜਾ ਬੋਲੀ ਜਾਵੇ, ਇਹੀ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਬੋਲੀ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ 5 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੀ ਮੱਕੀ ਕੱਢ ਲਈ, ਸਾਡਾ ਚੀੜਾ ਉਹ ਨਿਕਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹਾਂਡੀ ਦੀ। ਹਾਂਡੀ ਕਿਉਂ ਨਿਕਲਿਆ? ਆਜ਼ਾਦ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਅਖੀਰ ਜਦੋਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਨਾ ਕੋਈ ਟੋਕਰਾ 5-6 ਦਿਨ ਦੀ, ਕੀ ਜਾਣਿਆ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਟੋਕਰਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਂ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਾ, ਉਹ ਚੀੜਾ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ? ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹੀ ਜਦੋਂ ਖਾਇਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਖਾ ਪੀ ਲਿਆ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨ। ਗੱਲ ਸੁਣ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨੀਚੋਂ ਫੁਰ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਉਹ ਛਿੱਲੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਖਰੀ ਟੋਕਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਚਲੋ ਅਗਲਾ ਆਪਣਾ ਨਿਆਣਿਆਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੀ ਬਰਾਤ ਪੱਥਰ ਦੀ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੰਮ। ਅੱਛਾ ਫੇਰ ਭਾਈ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਚਲੋ ਜੰਗਲ ਪਾਣੀ 7 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਵੀ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਮੁੜਿਆ ਤਾਂ ਖੈਰ ਖਰੀਅਤ ਨਾਲ ਆ ਗਏ।
ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਕੂਆ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਮਸਲਾ ਮਸੈਲ ਹੋਇਆ ਹਾਂ ਤੇ 7 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੂੰ ਸੋਚ ਫਲਾਣੇ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਟੁਰ ਪਏ ਤੁਰ। ਉਹਨੇ ਕਹੀ ਠੀਕ। ਅੱਛਾ 8ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੋਇਆ ਜੀ, 7 ਦਿਨਾਂ ਚ ਕੁਛ ਨਾ ਹੱਲ ਹੋਇਆ। 8ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸਨੇ ਚੜਿਆ ਘੋੜੇ ਤੇ ਤੁਰ ਪਿਆ, ਪਰ ਬੰਦਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹੀ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ 7ਵਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੱਤਵਾਂ ਰਹਿ ਲੱਗਾ, ਜਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਬਿਲ ਫਰਜ਼ ਮੈਂ ਨਾ ਆਵਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਘੋੜਾ ਮੇਰਾ ਨਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੀ ਤਲਵਾਰ ਹੋਊਗੀ, ਘੋੜਾ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਇਸੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਮੈਂ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਜੂਗਾ। ਇਹ ਸਮਝ ਲਿਓ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲਾਈ ਜਾ ਤੇਰੇ ਕਿਹੜਾ ਘਰ ਦੀ ਬਣੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਬਾਤ ਪੂਰਾ ਦੇਖਦਾ ਪਿਛਲੇ ਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ। ਅਖੀਰ ਜੀ ਉਹ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਮੈਨੂੰ ਘੂਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਘਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਅੱਛਾ ਉਹਨੇ ਜੀ ਆਪਣਾ ਨਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਸਮਾਨ ਵਗੈਰਾ ਲਿਆ ਨਾਲ, ਲੈ ਕੇ ਜੀ ਤਲਵਾਰ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ ਔਜ਼ਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਭ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਚ ਕੰਮ ਆਹੀ ਡਾਂਗ ਸੱਟਾ ਹੀ ਸੀ। ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਆ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਕਿਤੇ ਤੋਪ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਾਜ਼ੋ ਸਮਾਨ ਯਾਰ, ਖੰਜਰ ਆ, ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਆ, ਤਲਵਾਰ ਆ, ਰੱਸਾ ਪਾਣੀ ਰੱਸਾ। ਵੀ ਕਿਤੇ ਤੋਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੜ ਗਿਆ ਚਲੋ ਚਾਲ ਜੀ ਜੰਗਲ ਆ ਗਿਆ ਅੱਗੇ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਅਖੀਰ ਜੋ ਥੱਕ ਗਿਆ, ਨੀਂਦ ਆ ਗਈ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਥੱਲੇ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਉੱਤੋਂ ਪਰਿੰਦਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਚੀਂ ਚਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਕਰੀ। ਆਹੋ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਕਰੀ। ਇੱਕ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਯਾਰ ਚੰਗਾ ਮੈਂ ਸੋਣਾ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਖੈਰ ਉੱਠਿਆ, ਉੱਠ ਕੇ ਜੀ ਉੱਪਰ ਪਰਿੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਆ, ਮਸਲਾ ਕੀ ਆ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਹੱਸ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰੋਣ ਲੱਗੇ ਹੈ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਹੁਣ ਜੂ ਹੀ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਤਕੜੇ ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਖੁਰਾਕ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਖਾ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਇਹ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅੱਲਾ ਕੀ ਬਲਾ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਪਿੱਛੋਂ ਰੜੀ ਕੱਢ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੂੰ ਆ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਖੁਰਾਕ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਇਮਦਾਦ। ਉਹਨੇ ਕਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇਗਾ, ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੇ ਕੱਢਣੀ ਇੱਥੇ ਹੀ, ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਉਹਦਾ ਫੜ ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਜੋ ਪਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕੋ ਮਹਿਸੂਸ ਜਾ ਹੋਇਆ ਕੋ ਅਜ਼ਦਹਾ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਮੇਰੀ ਆਪਣੇ ਆਇਆ ਕਰੇ ਤੇ ਦਰਖਤ ਤੇ ਚੜਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਬਣੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲੀ। ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬੇ ਤੋਂ ਵੀ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਐਡਾ ਮੋਟਾ ਐਡਾ ਲੰਬਾ ਪਾਇਆ ਕਰਦਾ। ਅੱਛਾ ਉਹਦੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲ ਗਈ ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੋਰ ਪਾਇਆ। ਅੱਡੂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਟੋਰ ਵੀ ਅਸਦਹੇ ਕੀ ਨਾ ਫਸਾ ਇਹ ਉਹ YouTube ਵਾਲੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹਦੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹਲੇ ਕਿਹੜਾ ਖਾ ਲਿਆ ਜੀ, ਹਲੇ ਤਾਂ ਆਇਆ ਉਹ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜੇ ਖਾਏ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਅੱਖ ਖੁੱਲ ਗਈ। ਅੱਖ ਖੁੱਲੀ ਜੀ ਖੈਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਤਲਵਾਰ ਕੱਢੀ, ਅਜ਼ਦਾ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰੇ ਉਹਨੂੰ ਪਰਾਂ ਸਿੱਟਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਖੈਰ ਜੀ ਬੱਚੇ ਬਚ ਗਏ। ਉਹ ਜੀ ਬੜਾ ਥੱਲੇ ਆਏ, ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਤੂੰ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਾਇਕ ਹੁਕਮ ਕਾਮਲ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਹੈ ਲਿਓ। ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੋਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਦੱਸੋ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਵੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨੀਂਦ ਆ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਝੂਲੇ 'ਚ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨੀਂਦ। ਉਹ ਜੀ ਆਪਣਾ ਨੇ ਗਏ ਜੰਗਲ ਜੇ ਕੋ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਆਪਣਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਦਿੱਤਾ ਉਸਨੂੰ, ਲੈ ਜੀ ਖਾ, ਖਾਇਆ ਪੀਆ, ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਖੁਸ਼ਖਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਕਹਿ ਲਿਆ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸੁਣਨਾ ਲੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਾਗਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਦੱਸਿਓ। ਉਹ ਜੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੋਇਆ। ਸੁਬਾਹ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਖੈਰ ਖਰੀਅਤ ਨਾਲ ਜੀ ਬੱਚੇ ਚਲੋ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ। ਕੋਈ ਘਰ ਤਾਂ ਬਚਿਆ। ਸਹੀ ਗੱਲ। ਤੋੜ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿੱਧਰ ਚੱਲਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਮਸਲਾ ਕੀ, ਤੂੰ ਜੰਗਲ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਸੋਇਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਜੇ ਤੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆ ਤੇ ਆ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕਿਉਂ ਪਿਆ? ਅੱਛਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਆਹ ਮਸਲਾ ਜਿਹਾ ਬਣਿਆ। ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਾਈ। ਪਿਛਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ। ਆਪ ਬੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ, ਤੂੰ ਸਕੂਨ ਮਾਰ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਰਵੇ ਕਰ ਲੈ, ਅਗਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਬਾਕੀ ਅਗਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਕਿਸ਼ਤ। इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार। मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए। इतना झिला मैं कभी नहीं होऊंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें झिलाऊं, मुझे चाहिए ही चाहिए। तो लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों